शुक्रिया अदा करदा। भैन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय प्रधान उन्होंने वालों शुक्रिया अदा करदा। मेरे नाल बैठे आ स्टेट के जनरल सैकटरी श्री चमकौर सिंह वीर जी, मानयोग स्टेट के जनरल सैकटरी चौधरी गुरनाम जी और इधर स्टेट के जनरल सैकटरी ठेकेदार रजिंदर जी। अज क्योंकि चोणां दा मौका आ, पंजाब दे विच पंजाब एक तरह नाल बहुत विलखण स्टेट है। डेमोग्राफी के हिसाब के नाल देश की सब तो वध शेड्यूल कास्ट पापूलेशन जेकर किसी स्टेट च पाई जाती है तो वो पंजाब है। 2011 की जी सेंसिस है वो शेड्यूल कास्ट पापूलेशन इत्थे 32% तो ज़्यादा और पिछले जे 10 साल की डिकैडल ग्रोथ वो दहाके की ग्रोथ ऐड कर ली जाए तो तकरीबन 35% में शेड्यूल कास्ट पापूलेशन क्रॉस कर चुकी है। और बाबा साहब अंबेडकर नूं पूरे देश का जिहड़ा शेड्यूल कास्ट OBC भाईचारा और हुण तां सारे ही राजनीतिक दल और सारे ही समाज वड्डे पੱਧਰ ते मानता दे रहे हैं। जदों असी बाबा साहब अंबेडकर के इतिहास नूं देखते हैं तां कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही बाबा साहब अंबेडकर नूं रोकण लई तरह तरह के उन्होंने चालां चलियां। बाबा साहब अंबेडकर दा नौ अज कांग्रेस वड्डे पੱਧਰ ਦੇ उत्ते और बहुजन जिहड़ा शब्द है वड्डे पੱਧਰ ते वरतण दी कांग्रेस कोशिश कर रही है। जिहदी ताज़ा उदाहरण है कि कांग्रेस ने पिछले दिनी मीटिंग की और अखबारां 'च खबर लगी कि सूबे दे पिंडां 'च बन गईयां बहुजन कांग्रेस कमेटियां। सूबे दे पिंडां 'च बन गईयां बहुजन कांग्रेस कमेटियां। हिंदी 'च भी लगा, बनने लगे नए समीकरण, कांग्रेस गाँव में बनाएगी बहुजन कमेटियां। हुण ये कहानी की आ? कांग्रेस जिहड़ी आ इन्ना गिर सकदी आ, इन्नी कमज़ोर हो सकदी आ कि जिस बाबा साहब अंबेडकर का पैर पैर ते विरोध किया, जिस बहुजन समाज का साहब कांशी राम का पैर पैर ते विरोध किया, अज उही टर्मोलॉजी उही बहुजन समाज के प्रतीक कांग्रेस वड्डे पੱਧਰ ते वरत रही है। जेकर असी बाबा साहब की हिस्टरी नूं कढीए, 1927 च मंडल कमिशन आया। बाबा साहब अंबेडकर ने मोरली कतार च खड़े होके साइमन वेलकम किया। जदों असी बाबा साहब अंबेडकर दीयां पुस्तकां बट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन फॉर अनटचेबल, जदों असी ब्रीफली पूरी उन्होंने डिटेल च स्टडी करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर साइमन कमिशन का वेलकम कर रहे सी क्योंकि जिहड़ा देश का कानून जिहड़ा बनना सी, सैकेंड इंडिया एक्ट जिहड़ा बनना सी, उहदे च देश के दलितां पछड़ियां नूं हक अधिकार मिल सकन। दलितां पछड़ियां नूं हक अधिकार ना मिल सकन, कांग्रेस विरोध करती सी और कांग्रेस ने पूरे देश में साइमन गो बैक किया। साइमन कमिशन दी रिपोर्टां दे आधार ते गोलमेज कॉन्फ्रेंसां 3 होईयां। पहली और दूजी कॉन्फ्रेंस दे विच कांग्रेस ने पहली कांग्रेस च बाईकाट किया, कहा कि अंबेडकर साहब कॉन्फ्रेंस दे विच ना बैठण, दलितां पछड़े वर्गां दी नुमाइंदगी ना करनी। कांग्रेस का बयान सी जिहड़ा बाबा साहब अंबेडकर ने उसे किताब दे विच लिखिया। और बाबा साहब अंबेडकर दीयां कोशिशां नाल गोलमेज कॉन्फ्रेंस दे विच 2 मंगां दलित समाज नूं शेड्यूल कास्ट समाज नूं मिलियां, एक सैपरेट इलैक्टोरेट, एक डबल वोट राइट। डबल वोट राइट और सैपरेट इलैक्टोरेट के खिलाफ महात्मा गांधी ने मर्द वर्त रखिया और 24 सितंबर 1932 नूं पूना की यरवदा जेल च बाबा साहब अंबेडकर नूं इन्ना प्रैशराइज किया कि तेरे दलित समाज दियां लोकां नूं मार दांगे, झुग्गियां फूक दांगे जे गांधी मर गया, मरण वर्तना। और बाबा साहब अंबेडकर ने समझौता किया, ज्वाइंट इलैक्टोरेट आया, सिंगल वोट का राइट दलितां कोल रह गया, सैपरेट इलैक्टोरेट भी खत्म होया, डबल वोट भी खत्म होया। और बाबा साहब अंबेडकर नूं पुछया कि हाउ डू यू फील समझौता करन तो बाद, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं इंग्लैंड तो दलितां पछड़े वर्गां लई एक फल लैके आया सी जिहड़ा रस नाल भरिया आया सी और गांधी ते उहदी कांग्रेस ने वो सारा रस चूस लिया और छिलके मेरे ते मेरे समाज के मूँह ते मारी। मतलब अंबेडकर साहब नूं इन्ने दुख दर्द कांग्रेस ने दिते और अंबेडकर साहब उदण पूरे भावुक होए सी जदों वो प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर बाबा साहब अंबेडकर 1946 च जदों कंस्टीट्यूशनल असैंबली की चोण होनी सी, बाबा साहब अंबेडकर ने खड़े होने लई सीट चुननी सी, तां कांग्रेस ने पूरे देश में उस वेले बयान लाया कि अंबेडकर साहब कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक कोई सीट चुन लो, तुहानूं जित के जाण नहीं देंगे जिथे बैठ के बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखिया। ये रिकॉर्डड डॉकूमेंटरी गल्लां ने। उहदे लई तुसीं बाबा साहब की पुस्तक जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सी आ इहनूं पढ़ सकदे और इदां दीयां 21 किताबां होर है जिहड़ियां बाबा साहब अंबेडकर दीयां लिखियां आ। कांग्रेस ने कहा कि ताकिया दरवाजे ही नहीं रोशनदान भी बंद कर दी आ। अंबेडकर साहब तेरी हवा भी पार्लीमेंट च बढ़न ना देंगे। बंगाल के लोगों ने जैसौर खुलना सीट जी सी असैंबली की, उत्थों बाबा साहब अंबेडकर कित्थे महाराष्ट्र देश के एक कोने ते, कित्थे बंगाल,
एक कोने ते बाबा साहब अंबेडकर बंगाल जाके खड़े हुए और जिते। और बाबा साहब अंबेडकर ने बयान दिता कांग्रेस बारे कि कांग्रेस जी देखो अंबेडकर पैर की नोक की जुत्ती नाल पार्लीमेंट का दरवाजा खोल के प्रवेश कर रहा, जिन्होंने तुसीं रोकण लई जोर लाया। फिर बाबा साहब अंबेडकर ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ 1951 ਫਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪੀਏ ਕਜਰੋਲਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਪੀਏ ਕੋਲੋਂ ਹਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਹਾਥੀ, ਝੰਡਾ ਸੀ ਨੀਲਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ 1999 ਤੱਕ 1947 1956 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਿਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ 1999 ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 43 ਜਾਂ 33 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਤੀ, ਔਰ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਆਜਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ ਜੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਆ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਡਿਫੀਟ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਛੋਟਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਜੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਰਹੀ ਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ 178 ਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਵਾਰੀ ਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਤਲਬ ਨਲਾਇਕ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਰਮੋਲੋਜੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, 30% ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਬੰਧੂਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਔਰ ਧੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ नगर पिंड कांग्रेस गांव में बनाएगी बहुजन कांग्रेस कमेटियां। बट इज द मीनिंग
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਖੜਾ, ਹਾਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ 11 ਜਨਵਰੀ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰਾ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ। 268 ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, 6000 ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, 700 ਦਿਹਾੜੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਲੇਟ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ? ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ RSS ਦਾ ਨਾਰਾ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ BSP ਲਾਊ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ BSP ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ RSS ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਜ BSP ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਯੂਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। BJP ਲੀਡਰ ਦਾ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਿਰਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ BSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬਸਪਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਬਸਪਾ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੇਸ਼ਵ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਦੋ ਵਰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟ ਫੱਤਾ MLA ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਉਹ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ex MLA, ਉਹ ਤਾਂ ਰਵਾਇਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ।
ਚੌਥਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਪੰਜਵਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਕੋਈ ਆਡੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ? ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਦਲਿਤ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ, ਨੈਗਲੈਕਟ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂਚ ਪਾਰਟਨਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੇਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਪ ਪਟਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਰਗੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਨ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਬਾਏ ਨੈਗਲੈਕਟ ਐਂਡ ਬਾਏ ਰਿਜੈਕਟ। ਨੈਗਲੈਕਟ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਧਰਮ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਈਡੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10-11 ਸਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਈਡੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਮਗਰ ਈਡੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਗਊ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆਫਿਸ